انسانیت گرم ریت پر سسک رہی ہے۔ شکنتلا چونکہ فطری طور پر خود بھی سنگ دل تھی، لہٰذا اس نے انسانوں کی تڑپ کا کچھ خیال نہ کیا اور نظریں دوڑا کر اپنے مطلب کی چیز تلاش کرنے لگی۔ اچانک ایک طرف اسے چلتے پھرتے انسانوں کی ہلچل دکھائی دی۔ وہ غائب حالت میں تیزی سے اس طرف چل دی۔ اس طرف ایک چھوٹی لیکن خوبصورت عمارت تھی۔ عمارت کیا تھی؟ دائرے میں خوبصورت فرش، اس پر ستون اور ستونوں پر چھت بنائی گئی تھی۔ ایک بڑے تخت پوش پر ایک گرانڈیل گینڈے جیسے جسم کا سانولا مصری بیٹھا تھا، جس نے سفید رنگ کا چوگا پہن رکھا تھا۔ ارد گرد کے لوگوں کی حرکات و سکنات سے پتہ چل رہا تھا کہ یہی گرانڈیل یہاں کا کرتا دھرتا ہے۔ اس نے موٹے مصری کے پاس کچھ ہی فاصلے پر ایک لکڑی کا قدادم شکنجا کھڑا دیکھا، جس میں ایک غلام کو کسا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے غلام کے دونوں ہاتھ علیحدہ علیحدہ جگہ شکنجے میں کس دیے گئے۔ دونوں پاؤں بھی شکنجے میں تھے۔ گردن آگے کی طرف جھکا کر شکنجے پر رکھی گئی تھی۔ پھر شکنجے کا دوسرا حصہ گردن پر ٹکا کر گردن بھی شکنجے میں کس دی گئی۔ اب غلام صرف تھر تھرانے اور کپ کپانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ قریب ہی سے آگ سے دہکتی کوئلوں کی انگیٹھی تھی، جس پر ایک لوہے کی مہر سرخ کی جا رہی تھی۔ اوہ، شکنتلا سمجھنے کے انداز میں اپنے آپ سے بولی، یہ تو غلاموں کو مہر غلامی ثبت کی جا رہی ہے۔ شکنتلا کا خیال درست تھا، کیونکہ ایک شخص نے آگے بڑھ کر انگیٹھی پر دھری لوہے کی چھوٹی سی مہر کو اٹھایا، جس پر کچھ الفاظ کنندہ تھے۔ مہر کو دستے سے پکڑ کر اس شخص نے سرعت سے مہر شکنجے میں کسے غلام کے ماتھے سے لگا دی، تو غلام کی دلخراش چیخ اور جلتے ماس کی سراڑ ایک ساتھ پیدا ہوئی۔ لمحے کے وقفے سے مہر غلام کے ماتھے سے ہٹا لی گئی تو اب شکنتلا نے دیکھا وہاں کچھ الفاظ قدیم مصری رسم الخط میں ابھر آئے تھے۔ شکنتلا کے لیے کوئی زبان اجنبی نہ تھی، اسے پڑھنے میں چندہ پریشانی نہ ہوئی۔ مہر والی جگہ کی جلد پر الفاظ ابھر آئے تھے اور ارد گرد کا ماس جل چکا تھا، جس سے تحریر ابھر آئی تھی۔ لکھا تھا، ٹھیکیدار مقوس اجازت نامہ فلاں فلاں، ساتھ میں ہلکی سی مسلط بنی تھی۔ اس مہر سے مراد یہ تھی کہ یہ شخص سرکاری اجازت سے غلام بنایا گیا ہے۔ اس پر بس نہ کیا گیا، بلکہ شکنجے میں کسے غلام کے لباس کو ہٹا کر ایک دوسری مہر اس کے کولے پر بھی لگائی گئی۔ شکنتلا نے اسے بھی پڑھا۔ اس پر غلام کا نمبر اور ٹھیکیدار کا مکمل پتہ درج تھا۔ اب یہ شخص جو کوئی بھی تھا، تاحیات غلام کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ پورے مصر میں جہاں بھی بھاگ جاتا، اسے گرفتار کر لیا جائے گا اور واپس ٹھیکیدار کے پاس پہنچا دیا جاتا۔ اب اس غلام کو کھول کر لے جایا گیا جو جلن سے بے حال ہو رہا تھا۔ اس کی جگہ قریب ہی موجود دوسرے غلام کو شکنجے کی ٹکٹکی پر چڑھایا جانے لگا، جو آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر پہلے ہی ادموا ہو رہا تھا۔ شکنتلا سوچنے لگی کہ اس رش میں کیسے اپنا کام کرے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک لڑکے نے آ کر ادب سے جھکتے ہوئے اس گرانڈیل نائک کو کھانا کھانے کی درخواست کی۔ باقی لوگوں نے اپنا کام جاری رکھا، جبکہ وہ اٹھ کر کھانے کے لیے چل دیا۔ شکنتلا بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ شکنتلا نے فیصلہ کیا کہ اس کا خون پینا ہے۔ یہ بالکل علیحدہ کمرہ تھا، جہاں طرح طرح کے مرغن کھانے چنے ہوئے تھے۔ انکوس نے بیٹھ کر انہیں کھانا شروع ہی کیا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا اور شکنتلا اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ ظاہر ہو گئی اور ہاتھ اٹھا کر بولی، بس کر منکوس، بس کر، اب تمہارے چل چلاؤ کا وقت ہے۔ مرنے سے پہلے زیادہ کھانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ منکوس اچانک دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی حیران ہو رہا تھا۔ یکایک عالم غیب سے ظہور ہونے والی شعلہ جوالا کو سامنے پا کر اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اچانک کہاں سے آ گئی ہے اور اسے اس کا نام کیسے معلوم ہے۔ کون ہو تم؟ اندر کیسے آئیں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ شکنتلا نے اس کی بات کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور ہاتھ بلند کر کے منتر پڑھنے لگی۔ چھری کا خیال من میں لائی تو تیز چمک والی نئی چھری اس کے ہاتھ میں آ گئی، جسے بلا تاخیر اس نے منکوس کے گلے پر رکھ دیا۔ لمحے بھر کو منکوس کی آنکھوں میں خوف کی لہر اٹھی، لیکن پھر شکنتلا کی توقع کے برخلاف اس نے زور سے اپنا دایاں ہاتھ شکنتلا کے چھری والے ہاتھ پر مارا تو چھری شکنتلا کی گرفت سے نکل کر دور جا گری۔ لمحے بھر کو شکنتلا نئی صورتحال سے ٹھٹکی اور اس کی نظر چھری کے تعاقب میں گئی تو یہی لمحہ شکنتلا کے لیے بھاری ثابت ہوا، کیونکہ منکوس نے اپنے ہاتھ کو گھما کر شکنتلا کے جبڑے پر دے مارا تو شکنتلا کا جبڑا ہل کر رہ گیا۔ ابھی وہ اس بار سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ منکوس بدمست ہاتھی کی طرح اس پر پل پڑا۔ اس کا دوسرا وار شکنتلا کے سر پر لگا، جسے شکنتلا پٹخنیاں کھاتی ہوئی فرش پر لڑکنے لگی۔ اس کے دماغ میں تارے جھنجھنا اٹھے۔ یہ سب کچھ اس کی توقع کے خلاف ہوا تھا۔ اس کا تو خیال تھا غائب سے لڑکی کو اچانک سامنے پا کر اور پھر جادو کے زور سے چھری کو حاضر ہوتے دیکھ کر منکوس حواس باختہ ہو کر گھگیانے لگے گا، مگر یہاں تو سب کچھ ٹلپٹ ہو گیا تھا۔ گرنے سے پہلے شکنتلا کو سخت تکلیف کا احساس ابھرا۔ اس نے تیزی سے منتر پڑھتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر میں منکوس پھر اس تک پہنچ گیا اور زور سے اپنی کھمبے جیسی لات شکنتلا کے پہلو میں رسید کی تو شکنتلا منتر بھول گئی۔ اس کا منہ تکلیف سے سرخ ہو گیا۔ پہلو میں گردے والی جگہ پر اسے شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ اب تو شکنتلا سچ مچ گھبرا گئی۔
यहाँ तो लेने के देने पड़ गए थे। अब तकलीफ की परवाह किए बगैर बिजली किसी तेजी से उठी और तेजी से मंत्र पढ़ने के साथ साथ इस गैंडे से बचने की कोशिश में दाएं बाएं इसे डॉज देते हुए दौड़ने भागने लगी। ये तरकीब कारगर साबित हुई। मनकूस अपने भारी भरकम वजूद के साथ तेजी से हरकत न कर सका और एक जगह खड़ा होकर खूंखार नजरों से शकुंतला की तरफ देखता रहा। बस इसी ताखीर ने फैसलाकुन किरदार अदा किया और शकुंतला का मंत्र मुकम्मल हो गया। मंत्र मुकम्मल होते ही मनकूस को अपने पैरों से जान निकलती नजर आई। वो अपने पैरों पर वजन बरकरार न रख सका और फर्श पर गिर गया। अगले ही लम्हे एक बड़ी छुरी दोबारा शकुंतला के हाथों में आ चुकी थी। आपके शकुंतला ने देर करना मुनासिब न समझी और दौड़ती हुई मनकूस की पुस्त पर चली गई। मनकूस के पांव हरकत करने से कासिर हो चुके थे, लिहाजा शकुंतला ने पुस्त से जोरदार वार मनकूस की गर्दन पर किया। वार इतना शदीद था कि छुरी दस्ते तक गर्दन में पेवस्त होती चली गई। मनकूस का मुंह पहाड़ के दाने की तरह खुल गया और एक दिलखराश चीख के साथ इसके हलक से आवाज बरामद हुई। मनकूस की चीख और अंदर की धींगा मुश्ती से बाहर के लोग बाखबर हो चुके थे, लिहाजा दरवाजा धड़धड़ाया पीटा जाने लगा। लेकिन शकुंतला दस्तक से कता नजर एक के बाद दीगरे मनकूस पर छुरियों के वार करने लगी। कमरे का फर्श खून से सुर्ख हो गया। मनकूस जख्मों से उधड़ता हुआ फर्श पर ढेर होकर कटे हुए बकरे की मानत डकराते हुए तड़पने लगा। लेकिन शकुंतला इसकी मुजाहमत के दम तोड़ने तक वार पर वार करती रही। वो आज से पहले किसी आम आदमी के हाथों इतनी जिच न हुई थी। हर कार मनकूस मौत के झटके लेने लगा। कमरे के फर्श पर मनकूस का खून बारिश के पानी की तरह बह निकला, जिस देखकर शकुंतला को खुमारी आ गई और वो एड़ी पर घूमकर फुनकारती हुई शेष नागन बन गई और गाढ़े गाढ़े गर्म गर्म खून में लोटपोट होने लगी। जीती जागती लड़की को सांप बनते देखकर मनकूस की हरकतें कलब मारे खौफ के बंद हो गई और इसके तड़पते वजूद ने जोरदार झटका लिया और वो दम तोड़ गया। बैरूनी दरवाजा अब इस जोर से पीटा जा रहा था कि जैसे चंद लम्हे और ना खोला गया तो बाहर से दरवाजा तोड़कर लोग अंदर आ जाएंगे। लिहाजा शकुंतला ने जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत खून जुबान पर लिया, 2-4 लोटे लगाकर खून से गुस्ल किया और फिर फुर्ती से लड़की बनकर गायब हो गई और आगे बढ़कर दरवाजा खोलकर खुद एक तरफ होकर खड़ी हो गई। दरवाजा खुलते ही बाहर मौजूद दर्जन भर अफराद तेजी से कमरे में आ गए, लेकिन अंदर की सूरत हाल देख कर चीखे मारते बाहर को दौड़े और शकुंतला भी रास्ता खाली पाकर मुस्कुराती हुई पूरे इत्मीनान से बाहर निकलकर एक तरफ को चलने लगी। अब इसकी प्यास बुझी ना थी, अभी इसका खूनी गुस्ल भी अधूरा था। अभी शकुंतला तृष्णा लब थी। इस तृष्णगी से वो बेचैन होने लगी। इसने सोचा कि यहाँ से कुछ दूर जाकर कोई और शिकार तलाश करती हूँ ताकि इत्मीनान से आदमखोरी कर सकूं और खून से सैराब हो सकूं। इधर उधर देखते हुए वो चलती रही। काफी देर गुजर गई मगर इसे कोई अच्छा मौका हाथ न आया। इसी स्नाह में शहर के अंदर पहुंच गई। अब इसने अपना इरादा तब्दील कर लिया और सोचा कि सीधी शाही महल चलकर मलका सलाम्बू के पास देखती हूँ। महल ज्यादा दूर ना था, जल्द ही महल तक पहुंच गई। गायब थी, इसलिए इसे किसी ने ना रोका और अंदर पहुंच गई। महल क्या था, अमारत और नफासत का शाहकार था। शकुंतला के लिए ज्यादा अजनबी ना था, वो पहले भी यहाँ आ चुकी थी, बल्कि इसकी तो आमद ही इस महल में हुई थी। वो अंदाजे से चलती रही और मलका की ख्वाबगाह की सुनगुन लेती रही। किसी से कुछ पूछ गिछ भी ना सकती थी, लेकिन महलों के अंदरूनी बनावट से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। लिहाजा अंदाजे से चलते चलते इसी जगह आ पहुंची जहाँ कदम कदम पर पैरे लगे थे। हर तरफ फूल खिले थे। जरक बरक लिबास में कनीजों की आमदरफ्त और दमकती वर्दियों में गुलाम घूम रहे थे। शकुंतला वक़्त गुजारी के लिए ख्वाबगाह के अंदर घुस गई और इधर उधर घूमने लगी। ख्वाबगाह बहुत बड़े हालमा कमरे पर मुश्तमिल थी, जिसके 5 दरवाजे थे, लेकिन 5 दरवाजों पर मोटे ताले पड़े थे। शकुंतला हैरान थी कि इन दरवाजों के पीछे क्या है। पहले तो इसने सोचा कि जादू के जोर से इन दरवाजों को खोल कर अंदर घुस जाऊं, लेकिन बेशुमार गुलाम कनीजों की मौजूदगी में ऐसा करने से बात फैल जानी थी। लिहाजा शकुंतला मुनासिब वक़्त का इंतजार करने लगी। अचानक हर तरफ हलचल मच गई और मलका की आमद का शोर उठने लगा। काफी देर हर तरफ अफरा तफरी मची रही। गुलाम कनीजे और महल का तमाम अमला नहायत मुअद्दब हो गया और फिर मलका पूरे जाहो जलाल से मुहावजों के जलों में बरामद हुई। सब सजदे में गिर गए। 2 कनीजों के सिवा बाकी सब बाहर चले गए। दोनों कनीजे मलका का लिबास बदलवाने लगी और फिर मलका हल्की फुल्की रेशमी पोशाक जेबतन करके शाही मसहरी पर दराज हो गई। स्थान से भाग निकली। पानी की एक छागल, थोड़ी सी खुराक और अपनी हिफाजत के लिए एक छुरी उसने साथ रख ली थी। इस सामान को कंधे पर लटका कर इसने रात के अंधेरे में एक ऊंट खोला और इस पर सवार हो गई। अंधेरी रात में इसका ऊंट भाग रहा था। शिमाला भाग तो निकली थी, मगर अब इसके ज़हन पर मौत का खौफ सवार हो चुका था। वो जानती थी कि अगर पकड़ी गई तो फिर इबरतनाक मौत इसका मुकद्दर बन जाएगी, क्योंकि वो इस वक्त बिल्कुल आम कमजोर लड़की इसके सामने एक दफा पहले भी एक कनीज ने फरार की कोशिश की थी, लेकिन पकड़ी गई। सजा के तौर पर इसे कत्ल कर दिया गया था। काफी देर भागने के बाद शिमाला को जब अपने पीछे किसी के आने के आसार न मिले तो वो खुश हो गई। रात के आखिरी पहर वो एक ऐसी जगह आ पहुंची
جہاں رتیلے میدان میں اسے ایک عمارت دکھائی دی جس کے گرد بڑی سی چار دیواری تھی۔ وہ اونٹ سے اتر گئی، اونٹ بھی تھکا ہوا تھا، ایک جگہ بیٹھ گیا۔ شمالا نے عمارت کا چکر لگایا تو ایک طرف سے دیوار ٹوٹی ہوئی پائی، وہ اندر گھس گئی۔ اندر پہنچ کر اسے احساس ہوا کہ یہاں جا بجا کچھ سرکاری اہلکار پہرا دینے کے انداز میں موجود ہیں، لیکن سبھی تقریباً اونگ رہے تھے۔ شمالا محفوظ جگہ کی تلاش میں تھی، وہ سخت تھکی ہوئی اور بھوکی تھی، آرام کرنا چاہتی تھی۔ وہ خوش ہو گئی کہ یہاں ہر جگہ سپاہی موجود ہیں، لہٰذا اس کا پیچھا اگر کوئی کرتا ہوا آ بھی گیا تو سرکاری عمارت میں گھسے گا نہیں۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے دیکھنے لگی، ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ وہ جیسے ہی ایک کمرے کے پاس سے گزری، کمرے سے کسی کے سسکنے کی آواز آئی اور یقیناً کسی عورت کی تھی، جیسے کوئی سخت تکلیف میں ہو۔ شمالا رک گئی اور کمرے کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ اس کا دروازہ بند تھا، سسکیوں کی آواز اندر سے آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی یہاں کسی عورت کو قید میں رکھا گیا ہے۔ دروازے پر کوئی بھی موجود نہ تھا، شاید پہرے داروں کو یقین تھا کہ اندر قید بے بس عورت بھاگ نہیں سکتی۔ پہلے شمالا نے سوچا کہ نظر انداز کروں، مگر پھر کچھ سوچ کر رک گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی تو دروازے کے اوپر اسے ایک تاک دکھائی دیا جس میں چابیوں کا گچھا پڑا ہوا تھا۔ شمالا نے ہاتھ بلند کر کے تاک سے چابیوں کا گچھا اتارا اور اندازے سے تالے کے سائز دیکھ کر اس کے بناوٹ سے ملتی جلتی ایک چابی تالے میں لگا کر گھمائی تو اتفاق سے وہی چابی اس تالے کی ثابت ہوئی اور کھٹک کی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے شمالا کو ایک نوجوان کم سن خوبصورت لڑکی اس حالت میں دکھائی دی کہ اس کے دونوں ہاتھ چھت سے لٹکتی رسیوں سے بندھے تھے۔ اس کا سارا جسم لہو لہان تھا، کپڑوں کے نام پر صرف چیتھڑے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ لڑکی شدید ترین تشدد سے ادموئی ہو چکی ہے اور بھوک پیاس سے نڈھال ہے۔ شمالا نے سوچا کوئی بھی ہے تو مظلوم، کیوں نہ اسے آزاد کروا کر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے چھری نکالی جو اس نے حفظ متقدم کے طور پر ساتھ لے لی تھی اور چھری سے لڑکی کی رسیاں کاٹ ڈالی۔ لڑکی ہوش میں تھی، رسیاں کٹتے اور آزادی کی نوید ملتے ہی یکدم چوکس ہو گئی اور بولی، تم جو کوئی بھی ہو میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئی ہو، دیر نہ کرو، بس کسی طریقے سے مجھے اس عمارت سے باہر لے چلو، میں تمہیں اس کا اتنا بڑا انعام دوں گی کہ تم سوچ بھی نہ سکو گی۔ شمالا بے دلی سے مسکرائی اور اس کو سہارا دے کر باہر کی طرف چل دی اور بولی، میں نے انعام کے لالچ میں تمہاری مدد نہیں کی بہن، آؤ میں کوشش کرتی ہوں کہ پہرے داروں کی نظروں سے بچ کر تمہیں باہر نکال دوں۔ میرے پاس اونٹ ہے، میں بھی مصیبت زدہ ہوں اور کہیں سے بھاگی ہوئی ہوں۔ زندگی کی زیادہ امید تو نہیں، لیکن دونوں مل کر ہو سکتا ہے کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ شمالا لڑکی کو سہارا دے کر اندھیرے کونے خدروں سے عمارت کے اس حصے کی طرف جلدی سے جدھر سے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ایک جگہ اچانک انہیں وزنی بوٹوں کی آواز سنائی دی تو وہ دونوں ستون کے پیچھے دبک گئی۔ یہ دو مصری فوج کے اہلکار تھے جو خوش گپیاں لگاتے ہوئے ان کے قریب سے گزر گئے تو شمالا نے پھر ادینہ کا بازو اپنے گلے میں ڈالا اور اسے سہارا دے کر چل پڑی۔ آخرکار وہ عمارت سے نکل کر چار دیواری کی طرف چل پڑی۔ ٹوٹی ہوئی دیوار ابھی ان سے تقریباً 100 ہاتھ دور تھی کہ انہیں اپنے عقب میں دوڑتے ہوئے سپاہیوں کی آواز آئی۔ سپاہی ابھی ان سے اچھے خاصے دور تھے لیکن بوٹوں کی دھمک یہاں تک آ رہی تھی۔ شمالا گھبرا گئی، اسے یقین ہو گیا کہ اب پکڑی جائیں گی اور آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہوگی، لیکن زخمی قیدی عورت کے جسم میں اچانک ہی تیزی آ گئی اور وہ حواس مجتمع کر کے شمالا سے بھی آگے بھاگنے لگی اور اونچی آواز میں بولی، جلدی کرو بہن، بس چار دیواری سے باہر نکل جاؤ، باقی میں سنبھال لوں گی۔ شمالا کو اس کی بات عجیب لگی، لیکن سوائے بھاگنے کے اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ ابھی وہ چار دیواری سے 25-30 ہاتھ دور تھی کہ اسے دوڑتے قدموں کی آواز تیزی سے قریب آتی محسوس ہوئی۔ شمالا نے مڑ کر دیکھا تو 8-10 سپاہیوں کو اپنے سے 30-40 قدم ہی دور پایا جو ہونہار تیوروں کے ساتھ تیزی سے درمیانی فاصلہ کم کر رہے تھے۔ اتنے سارے مسلح سپاہیوں کو سر پر دیکھ کر شمالا کا دل دہلنے لگا اور وہ اس وقت کو کوسنے لگی جب اس عمارت میں گھسی تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ زخمی لڑکی کی رفتار حیرت انگیز ہو چکی ہے۔ وہ چور چور زخموں کے باوجود اس سے آگے آگے ٹوٹی ہوئی دیوار کے قریب پہنچ چکی تھی۔ شمالا بھی پوری قوت سے بھاگنے لگی اور جب شمالا دیوار پر کر کے باہر نکلی تو زخمی لڑکی باہر پہنچ کر اسے اپنی طرف جلدی آنے کا کہہ رہی تھی۔ شمالا نے جیسے ہی قدم چار دیواری سے باہر رکھے، زخمی لڑکی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ عین اسی وقت ایک سپاہی جو شمالا کے قریب آ چکا تھا نے لپک کر شمالا کو بالوں سے پکڑ لیا۔ ابھی شمالا کے بال سپاہی کے ہاتھ میں تھے اور اس کا ایک ہاتھ لڑکی نے پکڑ رکھا تھا۔ شمالا خوف و دہشت سے بے جان ہونے لگی اچانک اسے اپنے قدم زمین چھوڑتے محسوس ہوئے۔ اس نے چونک کر دیکھا تو ساتھی لڑکی اپنے آپ کو فضا میں بلند کر چکی تھی۔ بلند ہوتے ہی سپاہی جس نے شمالا کے بال پکڑ رکھے تھے وہ بھی ساتھ ہی اوپر کو اٹھنے لگا، لیکن تھوڑا سا ہی بلند ہوا تھا کہ خوف سے اس نے شمالا کے بال چھوڑ دیے اور دھپ سے زمین کی ریت پر گر پڑا۔ شمالا کا ہاتھ تھامے لڑکی فضا میں پوری طرح بلند ہو چکی تھی اور لمحہ بہ لمحہ اس کی بلندی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ شمالا نے خوشگوار حیرت سے پوچھا تو لڑکی جو اب بہت خوش تھی بولی، میرا نام ادینہ ہے، جادوگرنی اور شہزادی ادینہ۔ میں پہلے روح تھی
پھر انسانی شکل میں آ گئی۔ اس عمارت میں کسی کا جادو کسی پر نہیں چل سکتا، اس لیے عمارت کے اندر میں ایک عام بے بس لڑکی تھی، لیکن عمارت سے باہر قدم رکھتے ہی میری پوری توانائیاں اور طاقتیں اپنا کام شروع کر چکی ہیں۔ اب عام انسان اور عام اسلحہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب تم مطمئن رہو، تم نے مجھے آزادی دلائی ہے، میں تمہاری احسان مند ہوں۔ شمالا نے یہ سن کر سکون کا سانس لیا کہ چلو آزادی تو ملی، اب میں اپنی طاقتیں بحال کرنے کا بھی سوچ سکوں گی۔ ادینہ کے ذہن میں بھی ملکہ سلامبو اور ہامون کے خلاف لاوے کا دریا پک کر تیار تھا۔ وہ اب کسی بھی قیمت پر ان دونوں کو ڈھیل دینے یا معاف کرنے پر راضی نہ تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ایک آدھ دن آرام کر کے پوری قوت سے ان دونوں پر جوابی کارروائی کروں گی۔ ابھی وہ سوچو کہ سمندر میں غوطہ زن ہی تھی کہ ان دونوں کو زوردار جھٹکا لگا اور پل بھر میں ان کا سر ضمیر اور ٹانگیں آسمان کی طرف ہو گئیں اور وہ کسی بھاری پتھر کی طرح زمین کی طرف گرنے لگی۔ نیچے جو ان کی نظر پڑی تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ شکنتلا اس وقت کھجور کے درختوں کے ایک جھنڈ میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ ملکہ سلامبو کے محل میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملکہ سلامبو اس کی آمد سے باخبر ہے، اور کیا سامری کا بت محض اس کو پھانسنے کے لیے وہاں رکھا گیا تھا؟ ناگا سانگا نے جو شرائط بتائی تھیں انہیں کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ اب تک تو شکنتلا مکمل بے بس تھی۔ ملکہ سلامبو اور ہامون جادوگر اس کی توقع سے زیادہ عیار تھے، بلکہ سرزمین مصر پر اسے اب تک جو بھی ملا تھا نہلے پر دہلا تھا۔ وہ اب تک وہیں کی وہیں تھی۔ شمالا بچھڑ چکی تھی، ادینہ بھی قید ہو چکی تھی، سامری کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کہاں سے شروع کروں کام؟ منزل تو ریتیلے بگولوں میں گم تھی۔ شکنتلا دونوں ہتھیلیوں کا سرہانہ بنائے چاروں شانے چت لیٹی تھی کہ اس کی نظر اچانک چند ہیولوں پر پڑی جو سایوں کی مانت پراسرار حرکتیں کر رہے تھے۔ یہ کوئی عجیب الحلقت مخلوق تھی، ٹیری مٹیری پتلی ٹانگیں، یہ تعداد میں 5-7 تھے اور کھجور کے ایک اونچے درخت پر چڑھے جا رہے تھے۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ شکنتلا انہیں دیکھتے ہی سوچ میں گم ہو گئی۔ اوہ! اچانک شکنتلا کو کچھ یاد آیا تو اس کے تراشیدہ گلابی ہونٹ مسکرانے کے انداز میں سکڑ کر گول ہو گئے۔ میں سمجھی، وہ جیسے اپنے آپ سے مخاطب ہوئی۔ ہاں تو یہ تو جنات ہیں یا پھر بھوتنے، کیوں نہ کوئی موکل قابو کرنے کا عمل کروں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی قابو ہو جائے تو کافی مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ یہ خیال ابھرتے ہی شکنتلا چوکنی ہو گئی اور آہستگی سے مہابیر قابو کرنے کا جاب چپنے لگی۔ شکنتلا ہمیشہ غائب حالت میں ہوتی تھی، اور اگر شکنتلا غائب حالت میں ہو تو اسے دیکھنا ہر کس و ناقص کے بس میں نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا شکنتلا چپکے منتر پڑھتی رہی اور ہیولے آس پاس اٹکیلیاں کرتے رہے۔ شکنتلا کا جاپ مکمل ہوتے ہی ان ہیولوں میں افراتفری پھیل گئی اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ لیکن شکنتلا کا جادو سر چڑھ کر بولنے کا عادی تھا اور تمام ہیولے اپنی اپنی جگہ پر جم کر رہ گئے تھے، اور پھر اندیکھی زنجیروں کی گرفت میں آ کر چیخنے اور چلانے لگے تو شکنتلا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سج گئی اور وہ اٹھ کر آہستگی سے ہیولوں کے پاس آ گئی اور ظاہر ہو گئی، اور پھر ان پر نظریں جما کر بولی، کون ہو تم؟ ہم جنات ہیں شکنتلا جی۔ اچھا، شکنتلا گہری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، آپ تم سب میرے غلام ہو، میں تمہیں ایک ایک کام بتاؤں گی، تم نے وہ کرنا ہے۔ جو میرا کام سب سے دیر میں کر کے واپس آئے گا اسے میرا غلام رہنا ہوگا، باقی سب کو آزاد کر دوں گی۔ شکنتلا کی بات سن کر چیں چیں چو چو جیسی آوازیں آنے لگی، جیسے ٹیپ ریکارڈر کو پلے کے ساتھ فارورڈ کیا جا رہا ہو۔ لیکن شکنتلا سمجھ گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لہٰذا وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کڑکدار آواز میں بولی، بکواس بند کرو، کوئی رعایت نہیں دوں گی، تم میں سے جو بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا جل کر بھسم ہو جائے گا۔ اور پھر خیبلے کو پتلی گردن سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا نام ہے تمہارا؟ چلو جو بھی ہے، تم فوراً پتہ کر کے آؤ کہ سامری کو بت بنا کر کہاں رکھا گیا ہے۔ یہ کہہ کر شکنتلا نے اسے چھوڑا تو وہ پلک چپکتے میں غائب ہو گیا۔ تو شکنتلا نے دوسرے کو پکڑ لیا، وہ بھی سہما ہوا شکنتلا کو دیکھ رہا تھا۔ تم پتہ کر کے آؤ کہ شمالا کہاں ہے اور میری ملاقات اس سے کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے جن کو مٹھی میں قابو کر کے بولی، جلدی سے پتہ کر کے آؤ کہ ادینہ کس حال میں ہے۔ پھر ایک جن کی طرف دیکھ کر بولی، ہامون اور ملکہ سلامبو کی کوئی کمزوری تلاش کر کے آؤ۔ اور پھر باقی 3 کو حکم دیا کہ تم تینوں میرا پہرا دو گے اور ہر وقت میرے ساتھ رہو گے۔ جیسے ہی کوئی نادیدہ قوت مجھے گھیرنے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے مجھے بر وقت آگاہ کر دو، اور مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت یہاں قریب کوئی ایسا انسان موجود ہے جس سے میں اپنے وجود کو سیراب بھی کروں، اس کے خون سے اپنے نفس کو تسکین پہنچا سکوں۔ یہ کہہ کر شکنتلا اطمینان سے دوبارہ لیٹ گئی۔ وہ جادوگرنی تھی اور طلسماتی رموز سے پوری طرح آگاہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جنات کا ٹولہ اب اگر اس کے احکامات سے روگردانی کرے گا تو بزم ہو جائے گا، اس لیے اسے یقین تھا کہ ابھی یہ سب واپس آ کر اپنی اپنی رپورٹیں دیں گے۔ اس کا یقین بجا تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک جن حاضر ہو گیا اور بولا، میری آقا شام ہونے والی ہے، کچھ ہی دور ایک سرکاری قافلہ چلا آ رہا ہے، یہاں ان درختوں کے پاس آ کر ٹھہر جائے گا اور شب بسری کرے گا۔ سرکاری قافلہ ایک علاقے کے گورنر کو کہیں لے جا رہا ہے۔
आप रात को किसी का खून भी पी सकती हो और मर्द भी हासिल कर सकती हो। ठीक है, तुम आज़ाद हो, शकुंतला ने शान बेनियाजी से कहा तो फक से जिन गायब हो गया। थोड़ी देर बाद पहला जिन हाजिर हो गया और बोला, ए सांपों की मलका, सामरी को वादी मौत में बुत बनाकर रखा गया है। वादी मौत यहाँ से 100 कोस जनूब की तरफ है, जहाँ छोटे बड़े बेशुमार एहराम है। वहाँ सेहरा कम और छोटे बड़े बंजर टीले ज्यादा हैं। इन टीलों के दरमियान एक गहरी वादी है, जहाँ गद्दारों को छोड़ दिया जाता है। इस वादी में हर तरफ गंदगी के ढेर हैं। मच्छर, मक्खी, जहरीले कीड़े मकोड़ों लाखों की तादाद में है, जिनकी वजह से इस वादी के कैदी तरह तरह की जानलेवा बीमारियों का शिकार होकर भूख, प्यास और बीमारियों से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मौत के मुंह में चले जाते हैं। सामरी को किस तरह जिंदा किया जा सकता है? शकुंतला ने अगला सवाल किया। सामरी को जिंदा करने का राज मलका सलाम्बू और हामून जादूगर के पास है। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। ठीक है, तुम भी आज़ाद हो। ठीक है, तुम भी आज़ाद हो। जाओ, दफा हो जाओ, शकुंतला नखुवत से बोली। इस स्ना में दूसरा जिन भी वापस आ गया तो शकुंतला इसकी तरफ मतवज्जो हो गई और सवालिया नजरों से इसे देखने लगी। शिमाला और एक लड़की अदीना उड़ती हुई इसी सीमत आ रही हैं। शिमाला और अदीना एक साथ? शकुंतला खुशगवारियत से बोली। अच्छा ठीक है, तुम भी आज़ाद हो। शकुंतला ने इन दोनों को भी आज़ाद कर दिया। अब सिर्फ 3 जिन रह गए जो शकुंतला की हिफाजत पर मामूर थे। शकुंतला ने इन्हें बुलाया। वो बादब सामने खड़े हो गए। क्या नाम है तुम्हारे? अफकाल, एक ने कहा। करल, दूसरा बोला। फिक्रम, तीसरे ने जवाब दिया। बहुत खूब, शकुंतला जो अब कदरे खुश थी मुस्तरद से बोली। मैं बहुत दूर के ज़माने से यहाँ आई हूँ। यहाँ मैंने कुछ काम करने हैं जो करके वापस चली जाऊंगी। इस वक्त तक तुम तीनों को मेरे साथ रहना और मेरी मदद करना होगी। जो हुक्म। शकुंतला जी तीनों ने सर झुका दिया। अब तुम ख्याल रखो, शिमाला और अदीना जैसे ही करीब पहुंचे उन्हें मेरे पास ले आओ और देखो काफिला कब पहुंच रहा है। शकुंतला ने हुक्म दिया तो एक जिन फौरन ही बोल उठा। वो एक जानब इशारा कर रहा था। शिमाला और अदीना वो जा रही हैं। शकुंतला ने देखा तो कुछ दूर से शिमाला और अदीना हाथ थामे उड़ती नजर आई। तो शकुंतला ने फौरन एक जिन इनके पीछे दौड़ाया। जिन फौरन इनके पीछे लपका ली, लेकिन इन दोनों की रफ्तार बहुत तेज थी। आखिरकार जिन ने अपनी ताकत के जरिए इनकी टांगे ऊपर और सर जमीन की तरफ कर दिया और इसी हालत में इन्हें खींचता खींचता शकुंतला तक ले आया। अच्छा, तो ये सूरत हाल थी, शकुंतला खुशी से बोली। अदीना और शिमाला इससे मिलकर बैठ चुकी थी। वो तीनों इसी झुंड के नीचे बैठी काफी देर से बातें कर रही थी, एक दूसरे को अपने अपने हालात सुना रही थी। अब हम तीनों मिल गई हैं, लिहाजा एक साथ रहकर हामून और मलका सलाम्बू पर कहर बनकर टूटेंगी। लेकिन मैं तो आम सी लड़की हूँ, शिमाला रूहानसी होकर बोली। ठहरो, मैं किसी जिन से तुम्हारे बारे में पता करती हूँ। शकुंतला ने एक जिन को बुलाया और इसे पूछा कि बताओ मेरे गुलाम, शिमाला की कुव्वतें दोबारा कैसे बहाल होंगी और इसके तिलस्मी जूते कहाँ पर हैं, कैसे मिलेंगे? हुक्म सुनते ही जिन छलावे की तरह गायब हो गया। वो तीनों फिर गप्पे लगाने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में जिन हाजिर हो गया और शकुंतला की इजाजत से बोलने लगा कि शिमाला जी ने चूंकि जमाना किसी की इजाजत के बगैर तब्दील किया है, जबकि आप यानी शकुंतला जी को तो बाकायदा तलब किया गया था, यानी बुलाया गया था, फितरी तौर पर ऐसा होना था, लिहाजा आपकी शक्तियां पूरी तरह बहाल हैं, जबकि शिमाला जी आम औरत बन गई हैं। अब इन्हें मुसलसल इंसानी दिल निगलने पड़ेंगे, तब कहीं आहिस्ता आहिस्ता इनकी ताकतें बहाल होंगी और अपने ज़माने में दोबारा वापस जाकर फिर इन्हें यही अमल दोहराना होगा, जबकि इनके तिलस्मी जूते मलका क्लोपेत्रा के अहद में मिलेंगे, जो कि 100 बरस पहले गुजर चुका है। तो शिमाला तुम्हारे जूते फिर लाएंगे। पहले तो जो काफिला आ रहा है इसमें शामिल सब लोगों के दिल निकाल कर निकल लो। मैं खुद तो नहीं निकाल सकती ना, आप ही मेरी मदद करेंगी। बिल्कुल, ये मेरे ज़िम्मे रहा, शकुंतला ने कहा। बस यहाँ पहुंचने वाले काफिले का कोई इंसान बच कर ना जा सके। इस इस्ना में एक जिन ने काफिला आने की नवीद दी तो तीनों इस जगह से दूर चली गई ताकि काफिला आराम से अपने खेमे वगैरह गाड़ कर जगह जमा सके। इतनी देर में वो जिन हाजिर हो गया जिसे शकुंतला ने मलका सलाम्बू की कमजोरी तलाश करने भेजा था। इसने हाजिर होकर रिपोर्ट पेश की। मेरी आका, मलका सलाम्बू नहायत घाक और ताकतवर है। आप किसी भी तरीके से इसके पास पहुंचेंगी, इसे खबर हो जाएगी। इसे बस एक ही तरीके से काबू किया जा सकता है कि पहले सामरी को आज़ाद करवा लिया जाए। सामरी इसकी कमजोरी से वाकिफ है। शकुंतला के माथे पर तफक्कुर की लकीरें उभर आईं। ठीक है, तुम आज़ाद हो। शुक्रिया। जिन ने दांत निकाल दिए और गायब हो गया। अंधेरा फैलते ही तीनों जरक बरक लबासों में काफिले के करीब गईं और जानबूझकर सिपाहियों की नजरों में आ गईं। सिपाहियों ने फौरन तीनों को घेर लिया और गवर्नर के सामने पेश कर दिया। गवर्नर का हीमा बड़ा और खूबसूरत था, जिसे हिफाजती एहलकारों ने चारों तरफ से अपने जलों में घेर रखा था। एक तरफ तमाम ऊंट बंधे थे। गवर्नर एक उधेड़ उम्र मिस्री था, करखत चेहरा, चेहरे पर चिचक के दाग, घनी मूछें, भरा भरा जिस्म, जमीन पर बिछा नरम फर्शी गद्दा जो पूरे हेमे के फर्श पर था। 2 खूबसूरत लड़कियां जो यकीनन कनीजे थी, पगलों से लिपटी बैठी थी। हजूरे वाला, सिपाही ने झुककर कोर्नश बजा लाते हुए गवर्नर को अर्ज किया। ये तीनों लड़कियां सरकारी हेमों के गिर्द मशकूक अंदाज में घूम रही थी कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उधेड़ उमर मिस्री ने शराब से मखमूर
आंखों के साथ अदीना, शिमाला और शकुंतला की तरफ देखा तो चौंक पड़ा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि इतनी खूबसूरत लड़कियां सेहरा में अकेली। कौन हो तुम हसीन तितलियों? गवर्नर शराब का घूंट भरकर बोला। हजूर, हम एक सौदागर की कनीजे हैं। वो किसी बात से नाराज होकर हमें इस सहरा में भूखा प्यासा एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने के लिए छोड़ गया है। हजूर, शकुंतला आंखों में आंसू भरकर मुंह बसूरते हुए बोली। ठीक है, तुम जाओ। गवर्नर ने एहलकारों को इशारा किया तो वो सर झुकाकर खामोशी से खेमे से बाहर चले गए। गवर्नर अपनी कनीजों के साथ फिर अटकेलियों में मसरूफ हो गया। ये तीनों एक तरफ खामोशी से खड़ी रहीं। शकुंतला का ख्याल था कि शायद वो फौरन ही इन्हें अपने पास बुलाकर बिठा लेगा, लेकिन इसका ख्याल गलत साबित हुआ। काफी देर गुजर गई, लेकिन वो इनकी तरफ मतवज्जा न हुआ और फिर गवर्नर एक तरफ अपने बिस्तर पर लेट गया। दोनों कनीजें इसकी मुट्ठी चापी करने लगी। अब शकुंतला का मूड बिगड़ने लगा। वो समझ गई कि इसने इन्हें कोई अहमियत नहीं दी है। ये ना हो कि वो रात भर इन्हें यूं ही खड़ा रखे। यह सोचते ही शकुंतला ने अज खुद कार्रवाई का फैसला कर लिया और हौले हौले जेरे लब मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र पूरा होते ही गवर्नर अचानक उठने की कोशिश करने लगा और इसने दोनों हाथ अपनी टांगों पर रख दी और टांगे मसलने लगा। इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। इसकी हालत देखकर कनीजें परेशान हो गईं। वो भी इसकी टांगे और जोर से दबाने लगी। शकुंतला ने मुस्कुराकर अदीना और शिमाला को इशारा किया। अब अपनी कार्रवाई शुरू कर दो। गवर्नर की टांगे नकारा हो चुकी हैं। बस गवर्नर साहब, आपकी गवर्नरी का वक्त अब गया। शकुंतला की पाटदार आवाज सुनकर गवर्नर ने शकुंतला की तरफ देखा, फिर गैर इरादी तौर पर इसके हाथ अपनी गर्दन की तरफ बढ़ गए और वो बड़ी तकलीफ से अपना गला भी मसलने लगा। शायद इसके बोलने की कुव्वत भी शकुंतला की जादूगरी की नजर हो चुकी थी। इसके चंद ही लम्हों बाद कनीजें भी हरकत करने से माजूर हो चुकी थी। लिहाजा शकुंतला इत्मीनान से आगे बढ़ी। अब इसके हाथ में हंजर था जो इसने आगे बढ़कर इत्मीनान से गवर्नर के सीने में घोंप दिया। इसको दूसरा सांस लेने की भी मोहलत न मिली। फिर शकुंतला ने सीने से शगाफ में अपना दायां हाथ एक ही झटके से घुसेटा और दिल मुट्ठी में पकड़कर बाहर खींच लिया और खून टपकाती हथेली शिमाला के सामने करके खोल दी, जिस पर तड़पता फड़कता ताज़ा गर्मा गर्म दिल फुदक रहा था। और फिर शकुंतला मुस्कुराई और शिमाला की तरफ देखकर बोली, ये दिल आपका हुआ। और फिर अगले ही लम्हे वो दिल शिमाला के हलक से नीचे उतर रहा था। अदीना, तुम इस काबले के गिर्द जाकर ऐसा हिसार खींचो कि कोई जीरो इस हिसार से बाहर ना जा सके और ना कोई शख्स इसके हेमे के अंदर आ सके। शकुंतला का हुक्म सुनकर अदीना उड़ती हुई बाहर चल दी। कनीजों के सांस रुक चुके थे। इनके वहमो गुमान में भी न था कि देखते ही देखते ये कुछ हो जाएगा। अब शकुंतला इत्मीनान से नागन बनी और वक्ते हाकम के खून से गुसल करते हुए इसमें लोट पोट होने लगी तो दोनों कनीजों के खून खुशक हो गए। इनकी आंखें खौफ से फटने के करीब आ गईं। तो शिमाला ने अदीना से कहा, अदीना, ये दोनों कनीजें खौफ से मर गईं तो खून इनके जिस्म में ही जम जाएगा और फिर ना इनके दिल मेरे काम के रहेंगे, ना खून शकुंतला के काम आ सकेगा। लिहाजा बेहतर यही है कि तुम हंजर से इनके दिल मुझे निकाल दो और शायरक काट कर खून शकुंतला को मुहैया कर दो। अदीना ने मुस्कुराकर हामी भरी और कनीजों की तरफ बढ़ गई। कनीजें इनकी बातें सुनकर मजीद खौफजदा हो गईं, लेकिन अब कुछ ना कर सकती थी। और फिर थोड़ी देर बाद दोनों कनीजें भी चीरी फाड़ी और शकुंतला और शिमाला सिराब हो चुकी थी। अगले दिन सुबह पूरे काफिले में भगदड़ मच चुकी थी, क्योंकि शिमाला और शकुंतला ने शगाफ सीनों और खून से नुचड़ी हुई लाशें अपने हेमे से बाहर पिकवा दी थी। हिफाजती एहलकारों ने गवर्नर और कनीजों की लाशें देखी तो देखते ही देखते यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे काफिले में फैल गई। इसके बाद इन फौजियों को यह भी जल्द ही पता चल गया कि जो कोई भी काफिले से दूर जाने की कोशिश करता है वो एक जोरदार झटके से दोबारा अंदर की तरफ गिर जाता है, क्योंकि अदीना तमाम काफिले के गिर्द जादुई हिसार बना चुकी थी। अब कोई शख्स इस जादुई हिसार को पार करने से कासिर था। और फिर सुबह होते ही शकुंतला, शिमाला और अदीना इंतहाई जरक बरक पोशाकों में अपने खेमे से बाहर आकर खड़ी हो गई और शकुंतला ने खिताब के अंदाज में सब लोगों को कहा, तुम्हारा गवर्नर कत्ल हो चुका है और काफिले के गिर्द जादुई हिसार की लकीर खींच दी गई है। तुम में से कोई शख्स इस हिसार को पार करने या हमारे हेमे के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। अब एक ही सूरत है कि तुम लोग खामोशी और सब्र से अपनी अपनी मौत का इंतजार करो। जब हम तीनों इंसानी खून पी पी कर थक जाएंगी तो बाकी बच जाने वालों को छोड़ देंगे। अब ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम में से कौन बचता है और कौन हमारी तस्कीन का सामान बनता है। शकुंतला ने लापरवाही और सपाकी से मुस्कुराते हुए कहा तो सब फौजियों के रंग फक हो गए। और फिर अगले 3 दिनों तक यही हुआ। शकुंतला किसी न किसी फौजी को पकड़कर हेमे में ले आती, इसका दिल निकालकर शिमाला को दे देती और खून से गुसल करके उसे पी भी लेती। इन 3 दिनों में दर्जनों इंसान यके बाद दिगरे इनकी खुराक बनते चले गए और हर शाम तस्कीने नफ्स के लिए भी शकुंतला किसी न किसी जवान को तलब कर लेती। 3 दिन बाद इन दोनों की खूनी प्यास बुझी तो तीनों हिफाजती हिसार खत्म करके वहां से चल निकली, इस हालत में कि शकुंतला इन दोनों के सिवा किसी को नजर न आती थी। जबकि शिमाला और अदीना भी भेस बदलकर सफर करने लगी। कई दिनों की मुसाफत के बाद तीनों एक शहर पहुंची। ये एक पुररौनक शहर था। सुबह का वक्त, मौसम साफ, चमकीली धूप चार सू बिखरी हुई थी।
غالباً کوئی تہوار تھا جس کی وجہ سے شہر میں رونق تیتنی تھی۔ لوگ نئے لباسوں میں ملبوس خوش گپیوں اور خوش فعلیوں میں مصروف تھے۔ ایک جگہ شکنتلا کو سپیرا دکھائی دیا۔ سپیرے کے گرد شائقین کا ایک مجمع لگا تھا۔ ادینا اور شمالا بھی ایک جگہ دیکھ کر کھڑی ہو گئیں۔ شکنتلا ان کے درمیان تھی۔ بین کی آواز کے ساتھ ساتھ کوبرا ناگ پھن پھیلائے مستی میں جھومتے ہوئے پٹاری سے باہر نکل آیا۔